कि तुसी ते सारे रल के जिहड़ी कौम हैगी है, जिहड़े बच्चों नूं तैयार करदी है, वो बच्चे जो मौका आउंदा तां डारी मार के विदेशों में चले जाते, कनेडा चले जाते, आस्ट्रेलिया चले जाते, इटली चले जाते, दूजे मुल्कों चले जाते। आजकल लोअर इकोनॉमिक क्लास दे भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं बाहर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम बन गया है कि एक बच्चा जाता है तो फिर सारे शहर दे या जिहड़े भी जानकार है उन्हां बच्चों को बुला लेंदा है। बीकॉम करके गया या बीकॉम करन गया, कोई कॉमर्स गया तो उत्थे अपना एक पंजाबी फैमिली ढूंढ लेंदे है, उत्थे वो रहिंदे, फिर अपना खाना पीना उत्थे हुंदा है ते नाले वो जॉब करते हैं, नाले पढ़ते हैं ते स्किल भी एक्वायर करते हैं। जो मौका आता उन्होंने रोजगार देने का या हुकूमत जो अमल च देखते हैं तो कोहां दूर होंगी है इन्होंने वादों तो। इस ऐसे भी एक वजह हैगी है जिदे करके फिर जो वादे पूरे नहीं होंगे तो जोड़े बच्चे आ विदेशों वाल दौड़ते हैं। जी फौरी तौर पर साढ़े सामने सरकार खड़ी है, मेरा मुख्यमंत्री खड़ा है, मेरा नेता खड़ा है, जो आके वादा करता है कि असीं तुहानूं रोजगार देंगे। जो वादे पूरे नहीं होंगे, जिदा डॉक्टर ज्योति सेठ ने कहा कि सानू अपना सिस्टम जिहड़ा हैगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो असीं नहीं डिवेलप करते फिर बाहर भजदे ना जी बच्चे। नहीं ये तो गल ठीक हैगी है, तुहाडी भी गल ठीक हैगी है कि जिस लैवल ते आपां नूं अपने जिहड़ा एजुकेशन दा स्किल दा लैवल जिहड़ा हैगा, यूनिवर्सिटी दा लैवल जिहड़ा हैगा वो जिस लैवल ते चाहिदा उभारना आपां नूं वो आपां नहीं कर सके। जिवें मैं हुणे थोड़ा देख रहा सी कि अपनियां जिहड़ियां वर्ल्ड दियां 200 यूनिवर्सिटियां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦੇ ਕੋਈ 2-3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1991 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ अपॉर्चुनिटीज एंड क्वालिटी ऑफ इंप्लायमेंट वधी है। नजरिए की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों को सत श्री अकाल, स्वागत है। अज आप नौजवानी का प्रवास का मुद्दा बहस का केंद्र बिंदु बना रहे हैं। पंजाब जिसकी आप गल करते हैं, देश के बहुत सारे सूबे नालों खेत्रफल की गल कर लीए, आबादी की गल कर लीए, बहुत छोटा सूबा है, पर जो आप प्रवास की गल करते हैं तो हिंदुस्तान के पंजाब दूजे नंबर पर है। मिसाल वजों पिछले 5 सालों पंजाब 3 लाख विद्यार्थी वीजे ते विदेशों में गए, जो कि गुआढ़ी राज हरियाणा केवल 42,000 विद्यार्थी विदेशों में गए। वो सरकारां कित्थे गईयां जिहड़ियां घर घर रोजगार का वादा करदियां सी। सवाल केवल पैसा टका कमाउण दा भी नहीं है, सवाल पंजाब के सभ्याचार ते समाजिक पद्धर ते जिहड़ा बहुत वड्डा लग रहा खोर है उस नूं बचाउण दा भी है। पंजाबी दे एक शायर ने ठीक ही कहा कि मिट्टी ना फरोल जोगिया। जो कुछ वापर रहा है समय के लिहाज नाल कदे सर्वे दसणगे कि उड्डण वाले हवाई जहाज ते उड्डण वाले घोड़ियां वालियां जिहड़ियां टैंकियां दीयां कोठियां उन्हां च कदे पंजाब वसदा सी। इन्हां मुद्दिआं ते मेरे नाल पैनल च साडे इस खिते के खास मेहमान डॉक्टर ज्ञान सिंह, डॉक्टर ज्योति सेठ जिहड़े कि विदेश खेत्र च अपनी एक महारत पहचान रखते हैं। इस तरीके नाल सरजीत सिंह सोहैज जी कांग्रेस पार्टी के बुलारे ने। दर्शकों के ध्यान च लेना चाहांगा कि अज की बहस राजसी नहीं सगों एक बहुत बड़े पंजाब के चिंता के मुद्दे के सांझे तौर पर बहस का मुद्दा बन के आ रही है। इन्होंने मुद्दों से तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ अपने ਤਿੰਨੇ मेहमानों का एक बार मुड़ मैं स्वागत करता है तो इस दे नाल ही इन्हां मुद्दों ते आपां लैणे सवाल। डॉक्टर साहब काफ़ी दिनों बाद तुसीं साडे नाल पैनल ते साडे नाल दर्शकों नाल जुड़े हो, तुहानूं जी आयां नूं। पहला सवाल मैं डॉक्टर साहब तुहाडे तो लैण लग्या, मेहरबानी। हाँ जी डॉक्टर साहब जो आप प्रवास की गल करते हैं, खास तौर पर जवानी की गल करते हैं, की देखते हैं कि सब तो वड्डा कारण की है, क्यों हो रहा पंजाब चो इन्ना वड्डा प्रवास अते क्यों? सिद्धू साहब असीं एक पूरे पंजाब का सर्वे शुरू किया सी ਜਦੋਂ कोविड-19 करके लॉकडाउन होया उस करके सानू पटियाले दे सिर्फ 5 डिवेलपमेंट ब्लॉक चो 5 डिवेलपमेंट 5 पिंडां तो जिहड़े अंकड़े इकट्ठे करन तो बाद रोकना पिया सी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰੱਗ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ
ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹ 'ਚ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਸੇਠ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਟਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਫਰੋਮ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਅਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਕਾਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੀਕਾਮ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਮਰਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਢੂੰਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਗਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। the main point is ਕਿ dignity of labor ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ BA MA PhD ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਲੁੱਕ ਫॉर ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਬਣਨ। ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਡਰੀਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਹੈ, ਦ ਲੈਂਡ ਆਫ ਪਲੈਂਟੀ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਸ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਹੇਜ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਸੁਹੇਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਸੇਠ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਸਹਿਸਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਆ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪਹਿਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ। ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਆਫ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਕੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਫੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਪਏ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਾਹਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। बेशक सर जी बिल्कुल जो रोजगार की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, रोजगार बढ़िया है। पर सर जी मैं अगे मेहमाना तो एक सवाल जो छोटा जिहा जरूर इसनूं तुसीं कवर करिओ कि जो इलैक्शन आउंदियां पोलीटिकल पार्टियां जिस तरह रोजगार के वादे करते हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनियों की आपां गल करते हैं, इंटरनेशनल गल करते हैं, रोजगार के वादे की गल करते हैं, जिहड़ी फौरी तौर पर साडे सामने सरकार खड़ी है, मेरा मुख्यमंत्री खड़ा है, मेरा नेता खड़ा जिहड़ा वो आके वादा करता है कि असीं तुहानूं रोजगार देंगे, जो वादे पूरे नहीं होंदे, जिद्दां डॉक्टर ज्योति सेठ ने कहा कि सानूं अपना सिस्टम जिहड़ा हैगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो असीं नहीं डिवेलप करते फिर बाहर भजदे ना जी बच्चे। नहीं ये तो गल ठीक हैगी है, तुहाडी भी गल ठीक हैगी है कि जिस लैवल ते आपां नूं अपने जिहड़ा एजुकेशन दा स्किल दा लैवल जिहड़ा हैगा, यूनिवर्सिटी दा लैवल जिहड़ा हैगा, वो जिस लैवल ते चाहीदा उभारना आपां नूं वो आपां नहीं कर सके। जिवें मैं हुणे थोड़ा देख रहा सी कि अपनियां जिहड़ियां वर्ल्ड दियां 200 यूनिवर्सिटियां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦੇ ਕੋਈ 2-3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ 8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਮੋਦੀ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਲ 'ਚ 2 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਗਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਈ ਜੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1991 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਕਿਉਂ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 7-7 ਦਿਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, 3-3 ਗੁਣਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ 1950 'ਚ। 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਘਟੀਆਂ। ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ 2% ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਿਓਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ PR ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ PR ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਲੋਐਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2/3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਟੀ ਕੋਡੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਵਾਪਸ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸਿਰਫ 33-34% ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਵੇਚੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਡਰੇਨ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ, ਲਾਸ ਆਫ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੋਥ ਦਾ ਵੀਕ ਹੋਣਾ, 4 ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈਜ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿੰਗ ਡੇਡ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਸੇਠ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲੇ on girls nurses going to different countries। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਿਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਹਿਲੇ
ਨਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸ 8 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਰਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ NRI ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਕਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਰਵਰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਲਚਰਲੀ ਉਹਨੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੰਨੀ ਕਲਚਰਲ ਰਿਚਨੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਜਸਟ ਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰ ਚਿਲड्रन ਅਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ। ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਪਸ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਸਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਵੈਕਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਸੇਠ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਰਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਆਰਟਸ ਦੇਖੋ, ਕਲਚਰ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪਰਪਸਿਸ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਹਿਜ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਜੀ ਸਹਿਜ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੈਂਚੁਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ, ਕੰਟਰੀਨੈਂਟ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਈਟਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਜੜੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਈਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 40% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਯੂਥ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੈ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਦਾ, ਸਵੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਰੋ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਘਰ ਘਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜਟ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੌਪ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। IAS ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, IPS ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ। ਸਵੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਵੈ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਕੌੜੇ ਤਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਜਟ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 1/3 35,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਸੇਠ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ तो सारे ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਵਰਕ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ। ਓਕੇ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟਰਸ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਫੈਕਟਰ ਆਇਆ, GST ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਸੇਠ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਸੇਠ? ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ 100% ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਸੇਠ ਪਲੀਜ਼। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। Chalo, that's very nice because educational institutions and hospitals, health and education should be a priority with any government. That is a fact. But ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ youth population ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ youth ਨੂੰ ਇੱਕ demographic capital ਵਰਕਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ potential ਨੂੰ explore ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ innovative ideas ਤੇ skill development and participation in ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। That is not really a solution to anything. Plus, I would say कि innovative ideas जिद्दां हुन direct farm to farmers ਦੀ produce ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। बहुत सारे young लोग है जो कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ organic produce कर रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ we will do a small मंडी, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਂਡ ਨਿਊ ਮੈਥਡਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਲਿਊਡ ਇਨ ਆਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਇੰਗ ਐਂਡ ਵਰਥ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ,
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। Why are we letting our young people go away? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥਡਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਔਰ એનર્ਜੀਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਹਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜਨ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜਨ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪਊਗੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 15,600 ਤੇ 21,600 ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪੜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 500 ਮਿਲੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹ 'ਚ ਉਹ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ 7 ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੋਹ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ, ਪ੍ਰੋ ਨੇਚਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀਜ਼ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟੂਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲ ਉਸਰਨਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਚੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਪਊ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧੋਬੀ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਘਰ ਕੇ ਨਾ ਘਾਟ ਕੇ, ਆ ਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਵੈਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ MA ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, MA LLB ਲੋਕੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ 10 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਵੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦੋਨੋਂ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਮ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬਖਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਛੱਜੂ ਚਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਚੁਬਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੀਏ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਯੂਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਛੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਮੀਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਿਚੋੜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਸਕਿੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਨ ਜਾਣ, ਲੋਕੀ ਜੋਬ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਹਿਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਭ ਜਵਾਕ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬਖਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚੁਆਰਾ ਤਾਂ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਖਾਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੁਆਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜੂ ਵਾਲਾ ਚੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਲੇ ਉਧੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵਾਰਨ ਤੇ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਸਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬਗੈਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਮਸਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਰਤੀ 2003 'ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ MLA MP ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਾਤੇ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਜੇ ਉਹ 9 ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਗਿਆ, MP ਬਣ ਗਿਆ, 9 ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ। ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਦੀ ਘਰ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰੀ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਸੇਠ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਕਸਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੋਸ਼ਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਇੱਕ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮੇਟਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੈਨਰਸ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਸ ਹੈ, we can definitely come with an alternative model and several methods can be adopted ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੇਅਰ ਆਰ ਵੀ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਰ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਸੇਠ, ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।